میں شام کو جب گھر واپس آیا تو بہت ہی زیادہ تھک چکا تھا۔ 2 جگہ پر ٹیوشن پڑھانے کے بعد اب جا کر مجھے گھر آ کر آرام کرنے کا موقع ملا تھا، مگر جب گھر آیا تو سامنے کا منظر بڑا ہی حیران کن تھا۔ اماں ابا نے کپڑے پہن کر کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ انہیں دیکھ کر میں مسکرا دیا تھا۔ امی ابو آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا خاندان میں کوئی فنکشن ہے؟ تب ابو نے مجھے مسکراتے ہوئے گلے سے لگا لیا تھا۔ بیٹا ہم تمہارے چچا کی طرف جا رہے ہیں، کچھ خاص بات کرنی ہے۔ ان سے ابو کے منہ سے چچا کا نام سن کر میں چونک اٹھا تھا۔ چچا کے گھر مگر کیوں اس طرح نئے کپڑے پہن کر اور یہ مٹھائی لے کر؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے امی ابو کے انداز دیکھ کر دل ہی دل میں کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کپڑے 16 سال سے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، خاص موقعوں پر انہیں پہنتے تھے۔ ہمارے گھر میں نئے کپڑے بنانے کا رواج نہیں تھا، یا پھر شاید ہماری غربت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ابو کہنے لگے بیٹا تمہاری چچا زاد انوشا کا ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ ہے، وہ تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کے گھر جا کر تمہارے اور انوشا کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ بچپن میں ابا جان نے تم دونوں کا رشتہ طے کیا تھا، بس یہی ہم بھائی صاحب کو یاد دلانے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کہیں اور انوشا بیٹی کا رشتہ نہ کر سکے۔ ان کی بات پر میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، میں بہت ہی زیادہ گھبرا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے انوشا پسند نہیں تھی، بلکہ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت پڑھی لکھی، شاید میں اسے دل میں بھی پسند کرتا تھا، مگر اس پسندیدگی کو میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں کسی مناسب وقت کی تلاش میں تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ وقت جلد ہی آ جائے گا، مگر امی ابو نے اتنا اچانک فیصلہ کیا کہ میں انہیں روکنے لگا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چچا اور انوشا کے لوگوں کو کیا جواب ہوگا۔ ابو آپ لوگ کمرے میں جا کر بیٹھیں، میری بات سننے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ لوگ ان کے گھر جا کر اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ لوگ کبھی بھی اس رشتے پر تیار نہیں ہوں گے اور ہماری بے عزتی الگ ہوگی۔ ابا کہنے لگے ارے بیٹا وہ میرا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی میری بہت عزت کرتا ہے، اب اگر اچھی پوسٹ پر ہے تو بیٹا جی میری قربانیوں کی صلاح ہے۔ میں نے چھوٹی عمر میں ہی اپنی پڑھائی کو قربانی دے دی، کام کرتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، تب تمہارے چچا کو پڑھایا لکھایا، کسی قابل بنایا۔ اب جب وہ افسر بن چکا ہے، بڑے گھر میں ہے، تو کیا وہ سارے ریت و رواج بھول گیا ہے؟ نہیں بیٹا وہ میرا بھائی ہے، میرا خون ہے، دیکھنا جب میں اس کے گھر جاؤں گا تو کیسے مجھے خوشی سے گلے لگا لے گا۔ میں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں نے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور آنے والے وقت کا احساس کر کے میرا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن کرن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارے بھیا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ دیکھنا امی ابو خوشی کی خبر لے کر آئیں گے۔ امی ابو میری توقع کے مطابق جلدی واپس آ گئے تھے۔ ان کے بجھے ہوئے چہرے دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ چچا نے انہیں کیا جواب دیا ہوگا، مگر چچا اور انوشا نے ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہوگی، انہیں اتنی باتیں سنائی ہوں گی، اس بات کا مجھے اندازہ تک نہیں تھا۔ امی روتے ہوئے کہنے لگی تمہارے بھائی نے تو تمہارے ابو کی پوری بات ہی نہیں سنی، درمیان میں انہیں کنگلا موچی غریب نہ جانے کیا کیا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ اب ان کے گھر میں بہت سارے مہمان بھی تھے، انہوں نے سب کے سامنے ہماری خوب تذلیل کی، ہمیں پانی تک نہیں پوچھا، بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، اور اس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اور انوشا مت پوچھو بیٹا، اس کا دماغ تو ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے، سنا ہے اس کا شوہر ایک بہت بڑا افسر ہے، ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رہتا ہے، تبھی تو اس لڑکی کا دماغ عرش پر پہنچا ہوا ہے۔ بیٹا کیا پیسہ اس طرح انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے؟ میرے پاس امی کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سب ہوگا، مگر پھر بھی اپنے ماں باپ کی تذلیل پر میرا دل بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ ساری زندگی ابو کو محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، ابو سلائی بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے اور موچی کا کام بھی کرتے تھے، جو کام مل جاتا وہی کر لیتے۔ انہوں نے کبھی محنت سے ہاتھ نہیں کھینچا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کام کرنے میں شرم محسوس کی تھی، بلکہ مجھے بھی یہی درس دیتے تھے کہ رزق حلال کمانے میں انسان کو شرم نہیں کرنی، جو کام بھی ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کام کو کرنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اپنی کتابوں کو کھول لیا تھا۔ اب میں پہلے سے زیادہ اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا تھا۔ میرے دل میں جیسے ایک آگ جل رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، جو بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان سب کا میں بدلہ لوں گا، ان سب کا جواب مانگوں، ہر ایک اس انسان سے جو ہم لوگوں کی اس بربادی میں برابر کا شریک ہے۔ اگر ابو نے چچا کے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں تو چچا کا بھی حق بنتا تھا کہ اپنی خوشی کے وقت میں وہ ابا کو اپنے ساتھ شریک کرتے۔ جب چچا کی شادی ہوئی تو تب امی نے اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر ان کی دلہن کو پہنا دیا، اپنا زیور اٹھا کر چچی کو دے دیا تاکہ چچا کو کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اور انہوں نے کیا کیا، شادی کے بعد جب ایک اچھی پوسٹ پر لگ گئے
तो सबसे पहले उन्होंने घर छोड़ दिया, मेरे माँ बाप से रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ दिया और बचपन का वो रिश्ता जो दादा ने अपनी खुशी से तय किया था वो भी उन्होंने तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ दौलत के लालच में। उनके पास इस बात की क्या गारंटी थी कि जिस दौलतमंद आदमी को अपनी बेटी दे रहे हैं वो इन्हें खुश भी रखेगा। अब मेरी मसरूफियत बढ़ती चली जा रही थी, मेरी पढ़ाई का खर्च मैं खुद ही उठा रहा था, अपने साथ साथ किरण को भी मैं आला तालीम दिलाने का ख्वाब रखता था। मैं चाहता था कि मैं किरण को डॉक्टर बनाऊं, मगर अपनी कम आमदनी होने के बावजूद भी इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सका था। मगर उसे आला तालीम दिलाने के ख्वाब से मैंने किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं हो सकता था। यही वजह थी कि मैं सारा दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहता और फिर उसके बाद मैं दो दो जगह पर ट्यूशन पढ़ाता। जब रात को घर वापस आता तो तब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था। काफ़ी सारे दिन बीत गए थे। सुना था कि अनुषा की शादी बहुत धूमधाम से की गई है, उसे इतना शानदार जहेज दिया, इतना जेवर डाला कि खानदार वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये बात मुझे उस दिन पता चली जब मैं घर आया तो मेरे रिश्ते की फूफो घर में बैठी हुई थी, गोया हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई थी। अरे बहन, क्या बताऊं, तुम्हारी लड़की को जहेज के साथ साथ बड़ा घर भी क्या कमाल का मिला है। ससुराल वालों ने दिल खोल कर उस पर खर्च किया और वलीमा इतने बड़े होटल में किया कि अगर खानदान में उसकी शादी होती तो क्या वो इतनी शान से उसे ब्याह कर लेकर जाते। फूफू का इशारा मेरी तरफ था। मुझे देखकर वो होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाकर बोली थी, मैं जानता था कि मुझे खानदान वालों की नज़रों और बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए मैंने खुद को इस सब के लिए पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार किया होता। मैंने सलाम करके अपने कमरे में जाने लगा तो अब्बू ने मुझे रोक लिया और अरे बेटा, सारा सारा दिन कहाँ वारागर्दी करते रहते हो। तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया और इस उम्र में वो मजदूरी करता है, लोगों के जूते हाथ में लेकर सिलाई करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम घर का खर्चा उठाओ। एक बार तो मेरा दिमाग घूम गया था, जी चाहा कि इन्हें खूब खरी खरी सुनाओ, मगर मैं अभी मुश्किल अपने आप को काबू में रखा क्योंकि जी मेरी तरबियत में शामिल नहीं था। फूफू, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जल्द ही मेरी डिग्री मुकम्मल होने वाली है। वो दोबारा तंजिया अंदाज में हंसने लगी थी। अच्छा, डिग्री मुकम्मल होने के बाद जैसे तुम डॉक्टर बन रहे हो या फिर कोई और प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है? अरे मोची का बेटा मोची ही बनेगा या फिर मजदूरी करेगा। जो डिग्री तुम हासिल कर रहे हो उसकी क्या वक़्त है, वो तो रद्दी के कागज़ से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। मैं उनकी बात पर गहरी सांस लेकर रह गया था। जब मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई तो तब सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, मेरी औकात क्या है। आप परेशान मत हो, अपने ज़हन पर ज़रा जोर मत डालें, अपने घर पर ध्यान रखें, अपने बच्चों की फिक्र करें। ना चाहते हुए भी मैं हल्का सा तंज कर गया था। उनका एक बेटा नशे का आदी था तो दूसरा आवारा लड़कों के साथ फिरता रहता था और कितनी ही लड़कियों की वजह से वो जेल में जा चुका था। फूफो को ये सब नज़र नहीं आता था या फिर उन्होंने अपने घर की तरफ आंखें बंद कर रखी थी। उनका सारा ध्यान खानदान के बाकी लोगों की तरफ ही रहता था, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब भी वो सोचती रहती थी। नौशा की शादी के बाद मुझे खालीपन का एहसास हुआ था। किसी कीमती चीज़ की खुद से छिन जाने का एहसास बड़ी ही शिद्दत से महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे उससे कोई धुआंधार इश्क था, मगर एक ख़ास किस्म की उनसीयत थी। एक मोहब्बत थी, बचपन से उसका नाम अपने नाम के साथ सुना था, इसलिए मेरे दिल में उसकी कोई गैर मामूली बात नहीं थी, मगर मैंने खुद को समझा लिया था। वो किसी की बीवी थी, किसी की अमानत थी, मुझे उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। चंद दिन मज़ीद गुजरे तो मेरी दुआएं तवील होते गई। अब मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए थे, अब मेरा रुजू अपने अल्लाह की तरफ हो गया था। हर वक्त मैं खुशो खुजू से उससे दुआ मांगता रहता, या अल्लाह मेरे माँ बाप की लाज रख लेना, या अल्लाह जो मैंने मेहनत की है उसका मुझे सिला देना, मुझे किसी के सामने भी रुसवा मत होने देना। या अल्लाह मेरी इज्जत रख, जो ख्वाब मैंने अपने माँ बाप के लिए देखे हैं मेरे इन ख्वाबों को पूरा कर देना, मुझे अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा मत होने देना। उस दिन आधी रात का वक्त था जब प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो एक कमरे से मुझे खट खट की आवाज़ सुनाई दी। पानी पीकर जब उस कमरे में आया तो मैंने देखा कि अब्बा सिलाई मशीन पे बैठे हुए कपड़े सिलाई कर रहे थे। उस वक्त उनकी आंखें नींद से बंद हो रही थी, कमर झुकी हुई थी। वो इस वक्त बहुत ही बूढ़े, कमज़ोर और नडाल लग रहे थे। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी मुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाया था। अब्बा, इतनी रात को आप सिलाई मशीन पर बैठे हुए हैं, आप सो जाएं, आराम कर लें, ये काम सुबह भी हो सकता है। अब्बा कहने लगे, नहीं बेटा, ये कपड़े तो मुझे एक हफ्ता पहले ही वसीम साहब ने दिए थे। उनके बेटे की शादी है तो उन्हें शादी से पहले ही ये कपड़े चाहिए, मगर मैं अपनी मसरूफियत की वजह से कपड़े सिलाई नहीं कर सका। कल उन्हें हर सूरत में ये कपड़े वापस करने हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, थोड़ा सा काम रह गया है, जैसे ही मुकम्मल होगा तो मैं सो जाऊंगा।
अब्बा आज के बाद आप काम नहीं करेंगे, आपको मैं बैठने नहीं दूंगा। अब आप मेरी बात, अब्बा फीका सा मुस्कुराए थे। बेटा, जब तक तुम्हारी अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो हमें काम करना ही होगा। ये मेहनत और मजदूरी तो जिंदगी का हिस्सा है। कल को किरण की शादी करनी है, जो तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा है, उसके लिए महंगी महंगी दुआओं के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब कैसे होगा। मैं कुछ भी कहे बगैर अपने कमरे में आ गया था। उसी वक्त मैंने जाय नमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर में अपनी कामयाबी के लिए दुआएं मांगने लगा था। चंद दिन गुजरे थे जब मुझे एक होश और वाह खबर सुनने को मिली थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसी खबर सुनाई थी जिस सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग तो बहुत समझदार हैं, उन्होंने तो बहुत छानबीन करके ये रिश्ता किया होगा, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी इस बेयकीनी से कहने पर मेरा दोस्त हंस पड़ा। अरे यार, आजकल के ज़माने में कुछ भी मुमकिन है। पैसा बड़े बड़ों की अक्ल पर पत्थर डाल देता है। तो वो लोग क्या चीज़ हैं। ज़्यादा पैसा देखकर वो लोग ना समझी में धोखा खा बैठे। मैं अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर बिल्कुल कौंग रह गया था। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन लोगों के साथ वो सब होगा, उनकी ज़िंदगी यूं जीरन हो। मगर शायद ये किस्म का खेल था, या फिर शायद मुकाफाती अमल, या फिर जब इंसान खुद को दूसरों से बरतर और दूसरों को कीड़े मकोड़े समझने लगता तो शायद इसी तरह उसका दिमाग अर्श से फर्श पर लाया जाता है। कोई दिन गुजरा तो मेरी ज़िंदगी में वो एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी सारी ज़िंदगी को गोया खुशियों से भर दिया था। मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई थी, मुझे इसका इंतज़ार था, वो इंतज़ार आज ख़त्म हुआ था। मैं बहुत खुश था, इतना खुश कि अपनी ज़िंदगी में शायद कभी इससे पहले मैंने ऐसी खुशी महसूस नहीं की थी। बार बार मैं सजदे में गिर कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। मैंने भी अपनी मुकम्मल खुशी अपने माँ बाप के साथ भी शेयर नहीं की थी, उन्हें मैं ये सब किसी मुनासिब मौके पर बताना चाहता था। चंद दिनों के बाद ही मैंने इन्हें बताया कि मेरी नौकरी लग गई है, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। शहर से बहुत दूर, कुछ महीने लग सकते हैं, मगर मैं आपसे फ़ोन पर राब्ता करूंगा। अम्मी अबू मेरी कामयाबी पर खुश भी थे और उदास भी थे। और फिर मैं सब कुछ छोड़कर भूल भाल कर अपनी ट्रेनिंग पर आ गया था। वो दिन मेरी ज़िंदगी की यादगार दिन था। मुझे यकीन था कि इन दोनों के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। उस दौरान मैं सब मालूमात भी हासिल कर ली थी जिस बारे मेरे दोस्त ने बताया था। जिस मामले पर मेरा दिल खटक गया था, मैंने उस मामले पर जब मज़ीद छानबीन की तो पता चला कि दोस्त के पास बिल्कुल सच है। मुझे ये सब जानकर खुशी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे अफसोस हुआ था। 6 महीने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया था। इस हुलिये में, जिस हुलिये में घर से बाहर गया था, मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई थी, ये बात मैंने अभी अपने घर वालों से छुपाई थी। आज मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहता था। आज उन्हें सब बताने का वक्त आ गया था। उन पर और अपने खानदान वालों पर अपनी पहचान साबित करने का, अपनी कामयाबी की दाग बिठाने का आज से बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता था। अम्मी अब्बा मुझे इतने महीनों के बाद अपने पास पाकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर जब शाम का वक्त हुआ तो अब्बा बातों बातों में उदास हो गए। क्या हुआ है अब्बा, आप इतने परेशान क्यों हैं। वो कि मैं उनकी उदासी की वजह जानता था, मगर फिर भी मैंने उनसे पूछना मुनासिब समझा। बेटा, आज मेरे चचा के घर में आधे से ज़्यादा खानदान मदऊ है। आज अनुषा के ससुराल वालों की दावत है, उसके साथ साथ अपने खानदान के बहुत सारे लोगों की। मगर इस मौका पर उन्होंने मुझे मदऊ नहीं किया। मैं गरीब हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे सब लोगों ने ही धुतकार दिया। इतने बोलकर अब्बू रोने लगे थे। मुझसे उनके आंसू देखना हमेशा ही माल हो जाता था। अब मैं उनकी आंखें पूंछी और कहने लगा, अब्बू फिक्र मत करें, मैं आपको दावत पर लेकर जाऊंगा, मगर आज आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकेगा। अब्बू बुरी तरह घबरा गए थे। अरे नहीं बेटा, तुम नहीं जाओ, इन लोगों को आज सारा खानदान वहां पर होगा, सबके सामने। जब वो लोग मुझे बातें सुनाएंगे और तुम्हें बेइज्जत करेंगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, कोई मुझे कुछ कहे ये बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन कोई मेरे बेटे को कुछ कहे ये बाद में बर्दाश्त नहीं कर सकूँ। अरे अब्बू फिक्र मत करें, आज आपको कोई भी नहीं कह सकेगा। मैं अपने कमरे में गया, अपनी पुरानी टी शर्ट पहनी, पुरानी जीन्स पहनी, पुराने फटे हुए शूज़ पहने बाहर आ गया। अम्मी अब्बू चले मेरे साथ, आज मैं आपको खानदान वालों से मिलवाने के लिए लेकर चलता हूँ। मैं ज़बरदस्ती उन लोगों को चचा के घर लेकर आ गया था। जिस बात का मुझे अंदाज़ा था वही हुआ था। अनुषा के सभी ससुराल वालों के साथ साथ खानदान के आधे लोग भी मौजूद थे। उनमें वो लोग भी थे जिन पर मेरी कब से नज़र थी। आम लोगों को वहां पर देखकर कुछ पाल को सभी के चेहरे हैरानगी फैल गई। फिर सभी लोग जोर शोर से हंसने लगे थे। अरे आप लोगों ने इन बुकारियों को घर में क्यों बुला लिया। मेरे रिश्ते की फूफो चचा से मुखातिब होकर बोली, मैंने नहीं बुलाया इन लोगों को, ये लोग इतने ढीठ हैं कि बिन बुलाए कहीं भी आ जाते हैं। इन्हें अपनी इज्जत के साथ गर्ज है, ना किसी दूसरे की इज्जत का। तभी अनोशा, जो काले रंग की साड़ी में मलबूस से दामन का असर पहने बहुत चमक रही थी, हमें देखकर वो गुस्से से चहकते हुए बोली, अरे इन लोगों को शायद भीख चाहिए होगी, ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। अबू जल्दी से इन्हें पैसे दे और इन्हें यहाँ से चलता करे।
ابھی میرے باقی سسرال والے بھی آنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ لوگ ہمارے رشتے دار ہیں۔ ابو میری بہت بےعزتی ہو گئی، آپ انہیں گھر سے نکالیں۔ انوشا کی باتوں کو سن کر میں زور سے ہنس پڑا تھا۔ انوشا، نکلنے کی باری تو میری نہیں بلکہ تمہارے سسرال والوں کی ہے۔ تم لوگوں نے جتنا ہمیں ذلیل کرنا تھا کر چکے ہو، اب نہیں اب۔ اور اسی کمرے میں پولیس بھی آ گئی تھی جہاں ہم سب لوگ موجود تھے اور سب گھبرا گئے تھے۔ چچا تو بری طرح پریشان ہو گئے تھے، یہ پولیس یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ انسپیکٹر صاحب، آپ نہیں جانتے یہاں میری بیٹی کے سسرال والوں کی دعوت چل رہی ہے، میں آپ کے اوپر تک شکایت کروں گا۔ آپ آج کے دن یہاں پر کیوں آئے؟ کیا ہمارا سر نیچا کرنے کے لیے؟ انسپیکٹر صاحب انہیں نظر انداز کر کے میرے پاس آئے تھے۔ سر آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ کیا پورے گھر کی تلاشی لیں؟ ہاں تلاشی ضرور لیں، اور خاص طور پر ان جگہوں کی جن کے بارے میں نے نشاندہی کی تھی۔ پولیس والے مجھے سلوٹ کر رہے تھے، مجھے سر سر کہہ کر بلا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر سبھی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے۔ تب میں نے ان لوگوں سے اپنا اصل تعارف کروایا تھا۔ میں ڈی ایس پی عادل خان ہوں، کچھ دن ہوئے ہیں مجھے یہ چارج سنبھالے ہوئے۔ اب میں نے اپنا رخ چچا کی طرف کیا تھا۔ مجھے آپ کے داماد اور بیٹے کے بارے میں بہت سی مشکوک خبریں ملی ہیں۔ یہ دونوں اسمگلنگ میں ملوث ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بہت سے ثبوت ملے ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے آج اسی گھر میں آپ کے بیٹے اور داماد کی ایک خاص میٹنگ بھی ہے جس میں وہ اسمگلنگ کے سامان کی ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ جس جگہ پر ہم لوگ کھڑے تھے وہاں پر سبھی لوگ موجود تھے، صرف چچا کا بیٹا اور داماد موجود نہیں تھے۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں بیٹھے ڈیلنگ کر رہے تھے۔ میرے آدمی پہلے سے ہی اس کمرے کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کی ساری باتوں کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ گھر جس میں سب لوگ کچھ دیر پہلے تو خوشیوں سے جھوم رہے تھے، اب وہ گھر جیسے موت کی خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ چچا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میرا اپنا بیٹا اور داماد یہ گناہوں کام کریں گے، اس میں ملوث ہوں گے، یہ تو میں نے گمان بھی نہیں سوچا تھا۔ انوشا بھی سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ ابا مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عادل، تم ڈپٹی کمشنر بن گئے، تم نے یہ بات مجھے نہیں بتائی، یہ سب کیسے ہوا میرے بیٹے؟ تب میں نے ابا کو ساری بات بتائی کہ میں نے ڈگری مکمل ہوتے ہی سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی تھی۔ پھر جب میرا رزلٹ آیا تو میں ٹریننگ کے لیے چلا گیا تھا، مگر یہ بات میں انہیں ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ مناسب موقع پر ہی میں اپنے ماں باپ کو یہ حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ امی ابو کا میری وجہ سے سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے کہ میں اب ان کے سارے خوابوں کو، ساری خوشیوں کو پورا کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ میں امی ابو کو اپنے اس بڑے سے بنگلے میں لے کر آ گیا تھا جو مجھے حکومت کی طرف سے عنایت ہوا تھا۔ اس کے ساتھ نوکر چاکر، بڑی سی گاڑیاں، غرض کے ہر قسم کی آشائش ہم لوگوں کو حاصل ہوتی تھی۔ رہا چچا کا سوال تو وہ لوگ بہت شرمندہ تھے۔ اپنی غلطیوں پر وہ ہم لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے بھی آئے تھے، اور ابو نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے اور داماد کا کیس چل رہا ہے۔ چچا تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سزا کم سے کم ہو جائے، ان کی ضمانت ہو سکے۔ انوشا، ان کی بھی ساری عقل نکل چکی تھی اور اسے بھی اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔